Good morning, everybody. I would like to welcome you in this lecture of BCME 2, that is Basic Mechanical Engineering. In the previous lecture, especially in the joining processes, we have concentrated on manual metal arc welding, and we have seen this process, its animation also. Today, we are going to discuss the further points in this manual metal arc welding, and then we will proceed towards the gas welding. Now, let us first of all concentrate on advantages, disadvantages, and application of manual metal arc welding. हे जे मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग आहे जे आपण पाहिलेलं आहे आजूबाजूला आपल्या घरामधली दारं आपल्या घरामधल्या खिडक्या ज्या वेल्डिंग प्रोसेसने बनवलेलं आहे दॅट प्रोसेस इज द मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग. काय मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग मध्ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लायचा एक ट्रान्सफॉर्मर आहे, त्याच्यामधून निघालेल्या दोन वायर आहेत. एक जो पोल आहे तो ज्या मटेरियलला वेल्डिंग करायचं आहे तिथं आपण टच करतो. दुसरा जो पोल असतो तो इलेक्ट्रोड होल्डर कडे असतो. इलेक्ट्रोड होल्डर मध्ये आपण जे मेटल आपल्याला आतमध्ये भरायचं आहे त्या मेटलचा इलेक्ट्रोड घेतो, त्याला फ्लक्स केलेलं असतं, फ्लक्सचं कोटिंग असतं. अँड व्हेन वी आर जस्ट होल्डिंग दॅट इलेक्ट्रोड some mm above the surface to be welded, then electric current will try to come out in the form of the electric arc, and that produces lot of heat, and due to that heat the electrode metal is going to get melt and its layer is deposited in between two parts. आणि मग जी ती लेयर डिपॉझिट झालेली आहे, when we allowed it to solidify by cooling, then that particular joint will be the firm joint, strong joint, which is not easily removed, easily separated from each other. Okay, so let us start the advantages of this particular manual metal arc welding. First advantage is equipment is very cheap, then it is versatile, simple and portable. हे जे इक्विपमेंट आहे या वेल्डिंगचं हे खूप 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 स्वस्त आहे गॅस वेल्डिंगच्या मानानं. अँड सेकंड वन, इट इज व्हर्सेटाईल, व्हेरी सिम्पल कन्स्ट्रक्शन इज देअर, ओनली 2 wires are there which you need to connect, and 1 wire you will have to put of transformer to the electric circuit so that electric current will flow through it. Okay, so in this way we need to concentrate on this particular process. We can perform it with very effectiveness, and that particular equipment is very cheap as compared to the gas welding. Then it is portable and simple. How it is portable and simple? Now if you will check, nowadays the transformer size is like a briefcase. म्हणजे आता ट्रान्सफॉर्मर जे आहेत वेल्डिंग मध्ये पूर्वी असे मोठे वापरले जायचे, त्याला ते ओढणं वगैरे हे फार कॉम्प्लिकेटेड होतं. बट नाव these transformers are like a suitcase only. You can easily carry with you, and it is not that much it is not a very we can say that they don't have a lot of weight. Okay, so such first advantage is it is very very cheap, it is versatile, simple and portable. Second is you can weld it at any position. I have shown you in that video. तुम्ही हॉरिझॉन्टली, व्हर्टिकली, त्यानंतर टॉपचा सरफेस, प्लेन सरफेस कुठं सुद्धा इझिली वेल्डिंग करू शकता. ओके, सो ड्यू टू दॅट डिझाइन फ्लेक्सिबिलिटी इज देअर. मीन्स इफ यू वॉन्ट टू मेक द वेल्डिंग at your roof, then you can weld it by holding in this way. Means the top surface you can easily weld with the help of such kind of the manual metal arc welding. Third is it joins all commercial metals. आता commercial metal म्हणजे काय? Whether gold is commercial metal? No sir. No. आपण we are just using it for the ornament. Okay, we are using it in a jewelry only. Okay, they are not having any commercial use. Commercial use म्हणजे आता आपल्याकडे युजुअली आपल्या घराच्या दार खिडक्या या काही सोन्याच्या बनलेल्या असतात का?
No, sir. No, that is not made with the gold. आता काही लोक असतात, some very rich people may be there, they can prepare, but that is not case with the common people. Okay, चांदी, सोनं, हे जे असे काही gold or silver, such kind of the metals are not commercial metals. Commercial metals are cast iron, wrought iron, then steels, various alloys of the steels, okay, copper, such kind of the metals are commercial metal, and we can join such kind of the commercial metal with the help of this welding process. These three are important advantages. I request you, when I am explaining it simultaneously, you need to note it down in your notebook. Okay, then when we will concentrate on its disadvantages, the first disadvantage is related with the smoke produced is harmful to health. Here in this process, we are going to, when we are performing that action, flux is also getting burned and gaseous shield is going to be get generated, and that gaseous shield is a smoky one. हे gaseous shield म्हणजे काय असतं तर धूर असतो, and that particular smoke is very harmful. You might have not gone through this particular process of the welding, but I have gone through when I was student of the second year mechanical engineering. We had workshop practice, and in that workshop practice we were performing that welding operation. बरेच वेळा तुम्ही पाहिलं असेल की जे वेल्डिंग करणारे लोक आहेत ते गॉगल घालतात. The welder always use the goggle. Okay, why the goggle use or protective shield is utilized in the welding operation? Because when that smoke, if it will go to your eyes, then it will be injurious for the eyes. म्हणजे डोळ्यामध्ये लाल होणं, डोळ्यामध्ये पाणी सारखं येणं, खडे असल्यासारखं डोळ्यामध्ये ठेवणं, डोळे दुखणं, अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम डोळ्याला होऊ शकतात. If you will inhale such kind of the smoke, that will be also injurious to your respiratory system. श्वसन संस्थेला सुद्धा त्याचा जर धूर तुम्ही आतमध्ये घेतला तर तो त्रास होऊ शकतो. So that is one ill effect of using manual metal arc welding, that smoke produced is very harmful to health, especially in case of the eyes and respiratory system. Second, electrode type choice is crucial. आता ह्याच्यामध्ये जो इलेक्ट्रोड आपण चूज करत असतो, द स्पेशालिटी ऑफ द वेल्डिंग ऑपरेशन इज व्हॉट? ओनली सेम काइंड ऑफ द मेटल यू कॅन जॉईन बाय युजिंग द वेल्डिंग ऑपरेशन. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला जो इलेक्ट्रोड वापरायचा आहे तो इलेक्ट्रोड ज्या मेटलचे शीट तुम्ही जोडताय त्या मेटलचाच किंवा त्याच्या जवळ जाणारा असला पाहिजे. मीन्स इफ यू आर जॉईनिंग द कास्ट आयर्न शीट्स, then you cannot use the copper electrode for the welding process. तुम्हाला कास्ट आयर्न जोडायचंय, कास्ट आयर्नच्याच जवळ जाणारा एक इलेक्ट्रोड तुम्हाला वापरावा लागतो. तिथं तुम्ही कॉपर इलेक्ट्रोड म्हणून वापरू शकत नाही, दुसरा मेटल तुम्ही इलेक्ट्रोड म्हणून वापरू शकत नाही. बिकॉज वी कॅनॉट जॉईन टू डिसिमिलर मेटल्स बाय युजिंग दिस वेल्डिंग प्रोसेस. वेल्डिंग प्रोसेसच्या डेफिनेशन मध्येच आहे we can join only same metals, not different metals. Okay, the third point is need to remove slag immediately as it may trap into weld, making the weld brittle. हे करत असताना त्या वेल्डिंगच्या जॉइंटवर जो स्लॅग जनरेट होतो तो स्लॅग आपल्याला थोडस एखादा बडवून किंवा आपला जो सँड पेपर असतो त्या सँड पेपरनी घासून तो स्लॅग काढावा लागतो. जर तो स्लॅग तसाच राहिला देन युअर जॉईंट इज गोइंग टू बी गेट ब्रिटल. ब्रिटल म्हणजे काय? ठिसूळ. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. ठिसूळ म्हणजे काय? एखाद्या सर्टन हाईट वरनं तो पडला की तुमचा जॉईंट जो आहे तो ब्रेक होऊ शकतो. म्हणजे मेटल शीट आहे तशा राहतील पण तुमचा जॉईंट ब्रेक होऊ शकतो, आणि जॉईंट ब्रेक झाला तर ऑटोमॅटिकली the part will get separated. Okay, so slag removing is also very much important in manual metal arc welding. If you will not do so, तुम्ही जर तसं केलं नाही then your joint will not have any use. Okay, and
fourth point is not convenient for disassembly. Now, assembly and disassembly, these two different words are there. Assembly means bringing two parts together, and disassembly means separating those parts. Okay, so this separating is very, very difficult in case of the manual metal arc welding, because the strong joint we are going to prepare through this manual metal arc welding, and such a joint is not easily at all possible. अशा पद्धतीचे जे काही जॉइंट्स आहेत ते इझिली बाजूला करणं इट इज नॉट ॲट ऑल पॉसिबल, इट इज नॉट अ इझी टास्क. सो एकदा वेल्डिंग केलं म्हणजे केलं. त्यामुळं वेल्डिंग करताना जर एखादी चूक झाली तर तुम्हाला ते ऑब्जेक्ट बदलण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. अँड दॅट्स वाय it is not convenient for disassembly. That point is included in the disadvantages. Now, application where we are using this manual metal arc welding. वेल्डिंग च्या प्रकारातली ही मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग आपण कुठे कुठे वापरतो? नंबर 1, मेंटेनन्स अँड रिपेअरिंग ऑफ इन इंडस्ट्री. You know that many industries are there. Sugar industries are there, metal industries are there, manufacturing industries are there, and in such industries, for the maintenance and for the repairing purpose, such kind of the welding operation is utilized because the welding is very strong. Second is in the naval industry. Naval industry means construction of the big ships. Titanic, have you seen it? Yes. Yeah. सो ते टायटॅनिक मधलं ते मोठमोठं जे जहाज आहे किंवा आपल्या इंडियन नेव्ही मध्ये जे काही फायटर शिप्स आहेत, such kind of the ships are constructed by using this manual metal arc welding. Third application is there in the pipeline industries. You know that we are utilizing pipelines for the transportation of the water from one point to another by using the pump. Now, I had given example of the उजनी pipeline also. सोलापूर शहराला उजनी मधनं पाणी पुरवठा होतो आणि उजनीची पाईपलाईन कुठे आहे हो? उजनी किती लांब आहे? 100-125 किलोमीटर लांब आहे. तिथून पाणी आणलं जातं. सो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू प्रिपेअर ओनली वन पाईप ऑफ 125 kilometers. Whether it is possible? No, sir. No. Then what we are doing? We are joining n number of the pipelines according to the requirement. आता काही ठिकाणी थोडं तिरकं वळण असतं, काही ठिकाणी उतार असतो, काही ठिकाणी चढ असतो, तर तिथं त्या पद्धतीनं तुम्हाला पाईप जोडून घ्यावे लागतात. अँड इन दिस पर्टिक्युलर पाईपलाईन वर्क वी आर युजिंग मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस टू ब्रिंग टू पाईप्स टुगेदर. म्हणजे पहा, काही वेळा पाईप कसे असतात, हा पाईप असा इथपर्यंत आलाय आणि इथून पुढे जरासा चढ चालू होतो किंवा उतार चालू होतो असं समजू आपण. तर उतारावर तुम्हाला हा पाईपलाईन जो आहे तो पाईपलाईन दुसरा जो पाईप आहे तो 2 नंबरचा पाईप तुम्हाला अशा पद्धतीने बसवावा लागतो. अँड इन दॅट केस हिअर यू मेक द जॉईंट. हिअर यू विल हॅव टू जॉईन द पाईपलाईन. अँड वेअर यू वॉन्ट टू जॉईन द पाईपलाईन you need to use manual metal arc welding. Number 4, construction of the steel structure. Now our windows, doors, then grills, shutters, such kind of the construction are made up of the steel structure. And to prepare such kind of the structure in the manufacturing process, we can use this manual metal arc welding. And carbon steel alloys, low and high alloy steels, stainless steels, cast iron, aluminum, nickel, and copper alloys we can bring together by the welding process. Means almost all required commercial metals we can join by using this particular manual metal arc welding. So these are the advantages, disadvantages, and the application of manual metal arc welding. Is it clear to everybody?
Yes, sir. Yes. Anybody has any doubt in this? No, sir. No, sir. Oh, Sir, yes. can you repeat fourth disadvantage? Fourth disadvantage, not convenient for disassembly. There are two words, assembly and disassembly. Assembly means bringing part together. म्हणजे 2, 3, 4, 5 या सगळ्या पार्ट्स ना एकत्र आणणं म्हणजे असेंबली. And disassembly means separating the part. So not convenient for disassembly means separating is not convenient when you are going to use manual metal arc welding. Is it clear now? सर बट आपण वेल्डिंग प्रोसेसच्या स्टार्टिंगला बघितलं होतं की So I will proceed now. And now we are moving towards the gas welding process. First process is the manual metal arc welding. And second process is the gas welding. Now, everybody knows that in the welding process, we are preferring the fusion welding process. Fusion welding process म्हणजे काय की तिथं हीटचा वापर करून जे काही मेटल आहेत ते वितळवले जातात आणि दोन मेटलच्या मधला जो गॅप आहे तो त्या वितळलेल्या मेटलनी भरला जातो. दॅट इज द फ्युजन वेल्डिंग प्रोसेस. अँड गॅस वेल्डिंग इज अनदर सब टाइप ऑफ द फ्युजन वेल्डिंग प्रोसेस. फ्युजन वेल्डिंग प्रोसेसचा हा जो दुसरा सब टाइप आहे तो आहे गॅस वेल्डिंग प्रोसेस. What is gas welding process? Here we are not using electric current to produce the heat. Always keep in mind. आपण काय करतो इथं इलेक्ट्रिक करंट वापरत नाही. त्याच्याऐवजी we are using the gas and we are going for combustion of that gas. And when you will ignite the gas, गॅसला तुम्ही ज्यावेळी पेटवाल त्यावेळी गॅस मधनं तुम्हाला एक फ्लेम मिळते. एक फ्लेम म्हणजे काय ज्योत मिळते. वी हॅव एक्सपिरियन्स्ड इट इन केस ऑफ आवर एलपीजी सिलेंडर्स. स्वयंपाकासाठी एलपीजी सिलेंडर आहेत आपल्याकडे जवळपास प्रत्येकाच्या घरी असावेत. तर तिथं आपल्याला फ्लेम मिळते. कशी फ्लेम मिळते? आपण नॉब फिरवतो, माचीस किंवा लायटर असतो त्या लायटरने तिथं स्पार्क देतो आणि तुम्ही बघता की तिथं फ्लेम जनरेट होते. हॅव यू सीन इट? Yes, Yes. sir. Everybody has seen it. Okay. We are using liquefied petroleum gas to produce that particular flame. Okay. But in gas welding, we are not using LPG or CNG. Gas welding मध्ये LPG किंवा CNG आपण वापरत नाही. Okay. Then what we are using in the gas welding? We are using oxyacetylene gas. Oxyacetylene means oxygen and acetylene. Two gases we are using in this gas welding process. Okay. So what is the gas welding? It is a fusion welding process. I have told you. Flame is going to be generated over there by the combustion of the gases to provide the heat. And due to that heat, metal is getting melted. गॅसच्या ज्योतीनं जे काही आपण हीट देणार आहे त्या हीट मुळे तुमचा जो मेटल आहे तो मेल्ट होतो. देन दॅट मोल्टन मेटल इज अलाउड टू फ्लो टुगेदर, thus फॉर्मिंग अ सॉलिड कंटिन्युअस जॉईंट अपॉन कुलिंग. मग जे काही मोल्टन मेटल आहे हे गॅसनी हीट केल्यानंतर जे मोल्टन मेटल आपल्याला मिळतं ते आपण काय करतो ते दोन मेटलच्या मधल्या गॅप मध्ये आपण ते मेटल जे आहे त्याची लेअर देतो आणि जेव्हा ते थंड होतं इट विल वन्स अगेन सॉलिडिफाईड अँड वी कॅन गेट द स्ट्रॉंग जॉईंट in between these two metal sheets. And the important thing is that by burning pure oxygen in combination with other gases like acetylene in special torches, a flame up to 3300 degree centigrade can be attained. आणि इथं या गॅस वेल्डिंग मध्ये जी काही आपण ऑक्सिजन आणि दुसऱ्या गॅसेसच्या कॉम्बिनेशन मधनं जी काही आपण फ्लेम जनरेट करतो, that flame is providing us the heat
अप टू 3300 डिग्री सेंटीग्रेड. इमॅजिन 3300 डिग्री सेंटीग्रेड. 48 डिग्री तापमान झालं उन्हाळ्याच्या दिवसात काय, तर किती त्रास होतो आपल्याला. वी आर नॉट गेटिंग कम्फर्टेबल. सो 3300 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स यू जस्ट कॅन इमॅजिन काय परिस्थिती असेल 3300 डिग्री सेंटीग्रेडची. ओके, म्हणजे चुकून ती फ्लेम हातावर वगैरे काही सेकंदासाठी आली तरी सुद्धा हात पूर्ण जळून जाईल एवढं त्याचं टेम्परेचर आहे, लक्षात घ्या. ओके, 3300 डिग्री म्हणजे जवळपास 3000 डिग्री सेंटीग्रेड. इट इज नॉट अ जोक. सो लॉट ऑफ हीट यू कॅन ब्रिंग by using this gas welding process. Now gas welding process is clear to everybody? Sir, acetylene compound and second thing is that in the oxyacetylene welding, acetylene gas is used as a fuel gas. Fuel म्हणजे काय, इंधन जे स्वतः जळतं, that is known by the name of fuel. So acetylene is the fuel gas is used along with oxygen. Now what is the function of oxygen? Oxygen स्वतः जळत नाही पण ज्वलनाला प्रचंड मदत करतो. आणि ज्यावेळी ऍसिटिलीन बरोबर पूर्ण ऑक्सिजनचा पुरवठा आपण करतो त्यावेळी ऍसिटिलीनचं जे फ्युएल आहे ते पूर्णपणे जळतं. लक्षात घ्या मी काय म्हणतोय ते. लाकूड ज्यावेळी पूर्णपणे जळत नाही त्यावेळी त्याचा लाकडी कोळसा होतो. जर त्या लाकडाला आपण पूर्ण ऑक्सिजनच्या सानिध्यामध्ये जाळलं तर त्याची पूर्ण राख होते. लक्षात घ्या. मीन्स ऑक्सिजन ऑलवेज हेल्प्स फॉर द कंबस्शन प्रोसेस. सो व्हेन यू आर युजिंग ऑक्सिजन in combination with the acetylene, what is going to be happen? Fuel gas is going through the combustion process. Fuel gas पूर्ण combustion होतं. And when whole combustion is going to be happen, means maximum heat will be generated. ज्यावेळी पूर्ण जळेल, पूर्ण क्षमतेने जळेल त्यावेळी जे काही आहे त्यातली पूर्ण हीट जी काही आहे ती बाहेर पडते. And that's why we can get the temperature up to 3300 degrees centigrade in this particular gas welding process. But the thing is, here in the gas welding process there is a electrode, but that electrode is named as a filler rod. या गॅस वेल्डिंग मध्ये इलेक्ट्रॉडला काय म्हणतात? फिलर रॉड. फिलर रॉड असं म्हणतात. तिथे इलेक्ट्रोड असं म्हणत नाहीत. ओके. अँड दॅट फिलर रॉड इन केस ऑफ द मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग वॉज अटॅच्ड टू द इलेक्ट्रोड. एम आय करेक्ट? इलेक्ट्रोड होल्डर. इलेक्ट्रोड होल्डरला इलेक्ट्रोड आपण अटॅच करत होतो, बरोबर आहे? हो सर. बट इन केस ऑफ द गॅस वेल्डिंग यू नीड टू ट्रीट इट सेपरेटली. म्हणजे एका हातामध्ये गॅस वेल्डिंगचं ते होल्डर धरायचं, टॉर्च धरायचा, आणि दुसऱ्या हातामध्ये जे मेटल तुम्हाला तिथं फिल करायचंय त्या मेटलचा रॉड पकडून तुम्हाला ते दोन्ही एके ठिकाणी आणावे लागतात. इथे इलेक्ट्रॉड इथे इन्स्टॉल नसतो, पण इथं जो आहे तो फिलर रॉड तुम्हाला सेपरेटली घेऊन जावा लागतो आणि सेपरेटली तिथं तुम्हाला त्याचं ट्रीट करावं लागतं. देअर इज ऑल्सो फ्लक्स अरेंजमेंट. फ्लक्स अरेंजमेंट इज फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोड्युसिंग द गॅसोस शिल्ड. म्हणजे इथं सुद्धा ते गॅसोस शिल्ड निर्माण व्हावं, त्यामुळं ऑक्सिजन बरोबरचा त्याचा जो काही संपर्क आहे, नायट्रोजनचा संपर्क आहे त्या जॉईंटचा, तो होऊ नये आणि केमिकल रिएक्शन होऊ नये म्हणून आपण त्याला कोटिंग करत असतो फ्लक्सची. तर इथं सुद्धा ती फ्लक्सची अरेंजमेंट आहे, पण ती एवढी स्ट्रॉंग नाही जेवढी मॅन्युअल मेटल आर्क वेल्डिंग मध्ये आहे. ओके. अँड द मेटल्स which has thickness 2 mm to 50 mm we can weld by using this gas welding. ज्या मेटलची थिकनेस 2 mm ते 50 mm पर्यंत आहे एवढे जाड मेटल शीट्स आपण या ऑक्सी ऍसिटिलीन गॅस वेल्डिंगनी जोडू शकतो. ओके. सो 3300 पर्यंत आपल्याला टेम्परेचर मिळतं, पण सामान्यतः आपल्या वातावरणामध्ये ज्यावेळी आपण ते वापरतो त्यावेळी काही लॉसेसमुळे वगैरे
3200 डिग्री पर्यंतचं तापमान आपण त्याच्या थ्रूनी मिळवू शकतो. म्हणजे तुम्हाला 3300 मिळवायचं असेल तर तुम्ही मिळवू शकता, पण त्यासाठी तुम्हाला एकदम आयडियल सराउंडिंग लागतं. टेम्परेचर थोडंसं सराउंडिंगचं कमी लागतं. त्यानंतर प्रॉपर ऍसिटिलीन पूर्ण बर्न व्हावा, पूर्ण त्याचं कंबस्चन व्हावं, अशा पद्धतीनं त्याचं सेटिंग लागतं. ऑक्सिजनचं आणि त्याचं जे काही प्रमाण आहे ते प्रमाण सुद्धा व्यवस्थित सेटल करून तुम्हाला ते द्यावं लागतं. ओके. आणि मी जे मगाशी म्हणालो, कोटिंग ऑन द फिलर रॉड ऍक्ट्स ऍज अ फ्लक्स टू कीप द जॉईंट क्लीन. आणि त्या फिलर रॉडवर जे फ्लक्सचं कोटिंग आहे ते जॉईंट आपलं जे आहे ते सिंपल, क्लीन आणि फर्म होण्यासाठी अत्यंत महत्वाचं ठरतं. सो दिस इज द गॅस वेल्डिंग अँड द गॅस वेल्डिंग ऑक्सिएसिटिलीन वेल्डिंग प्रोसेस. डू यू हॅव एनी डाऊट इन दॅट पर्टिक्युलर प्रोसेस? Anybody has any doubt? No, sir. No. So No, sir. You can take screenshot of it. Yes, sir. I have doubt. Yes, go ahead. So have you taken a screenshot? Yes, sir. Yeah. Yes. So the next is the diagram of this gas welding equipment. And here the doubts will be more clear. We can see that there are two cylinders. Okay. So let us name as this is cylinder number 1 and this is cylinder number 2. Both are the separate gases. Suppose cylinder number 1 is containing oxygen. Then cylinder number 2, what will be there? एक नंबरच्या सिलेंडर मध्ये जर ऑक्सिजन असेल तर 2 नंबरच्या सिलेंडर मध्ये काय असेल? Acetylene. Absolutely correct. This particular cylinder definitely contain the acetylene. You can see here the pressure regulators on both the cylinders. What these pressure regulators indicate and what its function? तर तुम्हाला किती गॅस पाहिजे, ओके, त्या गॅसचं जे काही प्रेशर आहे सिलेंडर मध्ये आतमध्ये ऑब्विसली कॉम्प्रेस्ड गॅस भरलेला असणार आहे. एम आय करेक्ट? Yes, sir. कॉम्प्रेसर आपण पहिल्या युनिट मध्ये बघितलेलं आहे. त्याचा वापर करून जे कॉम्प्रेस्ड ऑक्सिजन आणि कॉम्प्रेस्ड ऍसिटिलीन हायर प्रेशर खाली त्या सिलेंडर मध्ये भरलेला आहे. आणि का हायर प्रेशर खाली भरलेला असेल? Why oxygen and acetylene has filled inside this particular cylinder with under high pressure? Who will tell the answer? का जास्त प्रेशर खाली का भरायचं त्याला? नॉर्मल प्रेशर खाली का भरून चालत नाही? ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर खाली का भरून चालत नाही? कारण रिलीज होताना एका ठराविक क्वांटिटी मध्ये रिलीज झाला तर कंबशन व्हायला हेल्प होईल म्हणून. You are close to the answer, but that is not exactly answer. तुम्ही आतापर्यंत हे बऱ्याच वेळा शिकलेला आहात. Through the common sense we can answer the question. Why under high pressure gases are filled in the cylinder? Think what will happen when it will fill with the atmospheric pressure or low pressure under the cylinder. Nobody knows? सर ते बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करते. 100% correct. Gases are always try to come out when you will feel it under huge pressure. जास्त प्रेशर कडनं कमी प्रेशर कडे जाण्याचा प्रयत्न प्रत्येक जण करत असतो. तुम्ही पण करता का नाही? जास्तीत जास्त प्रेशर आला तर ISC आहे, परीक्षा आहे म्हटलं की तुम्ही अभ्यास करायला चालू करता. जेवढा जास्त अभ्यास कराल तेवढं तुमचं प्रेशर कमी होत जातं. पुढे पेपर सोपा आला म्हटलं की एकदमच सगळं प्रेशर निघून जातं. ऑलवेज वी आर ट्राइंग टू रिलीज द प्रेशर. एव्हरी एलिमेंट प्रेझेंट इन द ऍटमॉस्फिअर, हीट आणि गॅसच्या बाबतीमध्ये या दोन गोष्टी आहेत की ते नेहमी जास्त कडून कमी कडे जातात. हीट सुद्धा बघा, जास्त जी काही गरम झालेली बॉडी आहे ती हीट काय करत असते? रिजेक्ट करत असते ऍटमॉस्फेरिक कडे. आणि ती काय करत असते?
इक्विलिब्रियम मध्ये येण्यासाठी जेवढं ऍटमॉस्फिअरचं टेम्परेचर आहे तेवढंच टेम्परेचर मिळवण्याचा प्रयत्न करते. सेम थिंग इज ऍप्लिकेबल इन केस ऑफ द हाय प्रेशराइज्ड गॅस. These high pressurized gas are always try for coming out because atmospheric pressure is low than the cylinder gas pressure. सिलेंडर गॅस प्रेशर पेक्षा ऍटमॉस्फेरिकचं जे काही प्रेशर आहे ते प्रेशर कमी असतं आणि मग आतमधली जी कॉम्प्रेस्ड गॅस जो आहे तो काय करत असतो, इट ट्रायज टू कम आउट, इज ट्राय टू गेट रिलीज. आणि म्हणून तुम्ही नॉब जरासा फिरवला की त्याच्यावरचं जे काही प्रेशर आहे ते प्रेशर काय होतं, कमी होतं. आतला जो गॅस आहे तो कमी प्रेशरच्या दिशेनं ट्रॅव्हल करतो आणि तुम्हाला ह्या तुमच्या ज्या पाईपलाईन्स दाखवलेल्या आहेत या पाईपलाईन्स मधनं तो जो गॅस आहे तो कुठे येतो, तो टॉर्च मध्ये येतो. ओके, अँड हिअर यू कॅन सी फर्स्ट इज द ऑक्सिजन hose म्हणजे पाईप, and this is the acetylene hose. This is acetylene because it is coming from the acetylene tank. This is oxygen hose because it is coming from the oxygen tank. And here you can see the needle walls. या needle wall नी काय करत असतात हे मी तुम्हाला आता समजावून सांगतो. जेव्हा तुम्ही प्रेशर रेग्युलेटर रिलीज कराल, when you will release the regulator pressure, gas will come out and it will come out up to the torch पर्यंत ते येतात. आणि इथं समोरच्या साईडला ज्यावेळी तुम्ही माचीसची एखादी काडी घेऊन किंवा लायटरनी पुढे त्याच्या धराल त्यावेळी तुम्हाला तिथे एक फ्लेम मिळते. आता काही ठिकाणी ऑटोमॅटिक टॉर्च पण आलेले आहेत की जे तिथंच असं ठिणगी पाडतात बटन दाबल्यानंतर आणि तुम्हाला लगेचच तिथं फ्लेम मिळते. ओके, तुम्हाला जी फ्लेम मिळते त्या फ्लेमचं टेम्परेचर तुम्हाला सेट करावं लागतं. तुम्हाला ती फ्लेम सेट करावी लागते. तुम्हाला ऑक्सिजन जास्त पाहिजे का तुम्हाला ऍसिटिलीन जास्त पाहिजे का दोन्ही सुद्धा तुम्हाला इक्वल अमाउंट मध्ये पाहिजे, दॅट ऍडजस्टमेंट यू कॅन डू विथ द हेल्प ऑफ दिस नीडल वॉल. ओके, दॅट ऍडजस्टमेंट यू कॅन डू विथ द हेल्प ऑफ द नीडल वॉल. नीडल वॉल यूज करून तुम्हाला गॅसेसचं एक्झॅक्ट प्रमाण ऍट द आउटलेट यू कॅन डिसाइड. नाव द क्वेश्चन कम्स, in whole this arrangement have you seen any electrode rod over here? No, sir. No sir. No. आपला मॅन्युअल मेटल आर्क गॅस वेल्डिंग आठवा, तिथं इलेक्ट्रॉड होल्डरलाच अशा पद्धतीने इलेक्ट्रॉड लावला होता. एम आय करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. So here this particular torch is utilized to provide only heat. फक्त उष्णता देण्यासाठी याचा वापर होतो. आणि जो मगाशीचा न कळालेला मुद्दा आहे तो मुद्दा असा आहे की इथं फिलर रॉड जो आहे तो फिलर रॉड आपल्याला सेपरेट घेऊन ह्या टॉर्चच्या जवळ आणून मेल्ट करावा लागतो. हिअर electrode is not fixed to this particular torch. Now whether your doubt is clear now? Who has asked that doubt? Yes, I am, sir. Cleared, sir. Yeah. So फिलर रॉड जो असतो तो सेपरेट बाजूला ठेवलेला असतो, तो याच्यात कुठं या सेटअप मध्ये कुठं नाहीये. आपण काय करायचंय, जिथं जॉईंट आपल्याला करायचंय तिथं आपण तो ही जी काही फ्लेम आहे हा जो टॉर्च आहे तो आणतो आणि त्या टॉर्चच्या माध्यमातून जे दोन प्लेट्स आहेत त्या प्लेटला सुद्धा हिट करतो आणि त्याच फ्लेम मध्ये आपण फिलर रॉड काय करत जातो, वितळवत जातो. आणि जेव्हा जेव्हा तुम्ही ते वितळवता त्यावेळी ते मोल्टन मेटल जे आहे ते गॅप मध्ये आपण त्याला भरत जातो आणि मग थंड झाल्यानंतर तुम्हाला ते दोन मेटल एकमेकाला जॉईंट झालेले दिसतात. सो हिअर the electrode or the filler rod, we are treating it separately, not in this particular whole setup of the gas welding equipment. Is it clear to you? Yes. Yes, sir. But one doubt is there, sir, Ha. of me. Hmm. जर म्हणजे आपण असं Okay. Yes sir. Yeah. So this is the
gas welding equipment diagram. Next diagram is about the flame. आता इथं फ्लेम दाखवलेली आहे पहा. And I request you, when I am explaining it, you just try to draw it in your notebook. So here in the gas welding, mainly there are 3 types of the flame. Flame चे किती टाइप आहेत? 3. First flame type is the neutral flame. पहिली फ्लेम जी आहे ती न्यूट्रल फ्लेम आहे. या न्यूट्रल फ्लेम मध्ये ऑक्सिजन आणि ऍसिटिलीनचं जे काही प्रमाण आहे ते इक्वल असतं. कसं असतं? Equal. And in that flame there are also 2 elements of the flame. फ्लेम मध्ये सुद्धा 2 एलिमेंट आहेत. पहिला एलिमेंट आहे तो म्हणजे इनर कोन. हा कलर मध्ये थोडासा व्हाईट असतो, थोडासा असतो, अतिशय छोटा असतो. इनर व्हाईट फ्लेम अँड इट इज जस्ट ऍट दी एंड ऑफ युअर टॉर्च. तुमचा जो टॉर्च आहे त्या टॉर्चच्या जस्ट एंडला हा तुम्हाला इनर कोन मिळतो. अँड दॅट इनर कोन इज हॅव्हिंग टेम्परेचर 3100 डिग्री सेंटीग्रेड. 3100 सेल्सिअस इतकं तापमान त्या इनर कोनचं असतं, लक्षात घ्या. अँड देअर इज अ आउटर फ्लेम विच इज ब्लू इन द कलर. ही आउटर फ्लेम आहे. दिस आउटर फ्लेम इज ब्लू इन द कलर अँड दिस आउटर फ्लेम इज हॅव्हिंग टेम्परेचर 1275 डिग्री सेंटीग्रेड. म्हणजे जसजसं तुम्ही टॉर्च टिप पासून लांब जाता तस तसं फ्लेमची जी टेम्परेचर आहे त्या फ्लेमचं टेम्परेचर कमी कमी होताना दिसतं. ओके. आणि जसजसं तुम्ही टॉर्चच्या टिपकडे जाता तस तसं तुम्हाला त्याचं जे काही टेम्परेचर आहे ते टेम्परेचर वाढताना दिसतं. म्हणजे साधारणतः इथं 3100 वगैरे असेल, इथं आल्यानंतर साधारणतः ते 2900-2800 वगैरे होत असेल, मध्ये येईपर्यंत ते 1500 होत असेल. आणि इथं साधारणतः हा जो मेन त्याचा पार्ट आहे, जो पार्ट आपण मेटलवर धरतो, तिथं तुम्हाला साधारणतः 1275 डिग्री सेंटीग्रेड इतकं तापमान मिळतं. म्हणजे जर तुम्हाला 3100 पाहिजे असेल तर तुम्हाला काय केलं पाहिजे? ते जे गॅस वेल्डिंग करणारा आपण आपला जो होल्डर आहे, तो होल्डर आपल्याला काय करावं लागतं? एकदम त्या वस्तूच्या जवळ न्यावा लागतो. हा, म्हणजे समजा माझ्या हातामध्ये हा होल्डर आहे आणि ह्याची ही टीप आहे, तर मला काय करावं लागेल? जर तुम्हाला जास्त टेम्परेचर पाहिजे तर मला ती अशी एकदम जवळ आणावी लागेल. म्हणजे काय होईल? या टॉर्च टिप पर्यंत तो मेटलचं शीट मला असं आणावं लागेल. म्हणजे त्याला मी 3100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देऊ शकतो. जर मी मेटलचं शीट इथं मध्ये धरलं तर साधारणतः मला 1275 पर्यंतचं टेम्परेचर या ठिकाणी मिळू शकतं. इज इट क्लिअर टू एव्हरीबडी? न्यूट्रल फ्लेम. Yes, sir. 50% ऑक्सिजन, 50% ऍसिटिलीन. ओके. फ्लेम काय फ्री हँड काढायची, त्याचा काय असा पर्टिक्युलर शेप नाही. फ्लेम कशी असू शकते. नाउ दिस इज द न्यूट्रल फ्लेम. विल प्रोसीड नाउ द सेकंड फ्लेम. You can see here, and here 3 parts are there in that particular flame, and that flame is known by the name of carburizing flame. त्याला काय म्हणायचं? कार्बोरायझिंग फ्लेम. ओके. आणि तिसरी आहे ती ऑक्सिडायझिंग फ्लेम. त्याच्याकडे आपण येणार आहोत, पण त्याच्या आधी कार्बोरायझिंग फ्लेम आपण बघूयात. कार्बोरायझिंग फ्लेम इज युटिलाइज्ड for the welding of high carbon steel, cast iron, alloy steel and hard facing operation. तर ही जी आहे ह्याचं जर टेम्परेचर तुम्ही इनर कोनचं बघितलं तर इनर कोनचं टेम्परेचर आहे 2900 डिग्री सेंटीग्रेड. अँड हिअर अमाउंट ऑफ ऍसिटिलीन इज मोर दॅन दॅट ऑफ ऑक्सिजन अमाउंट. ऑक्सिजनचं प्रमाण थोडं कमी आहे, ऍसिटिलीनचं प्रमाण थोडंसं जास्त आहे. आणि इथं आपल्याला व्हाईट कोन जो मिळतो तिथं टेम्परेचर किती मिळतं? 2900 डिग्री सेंटीग्रेड पर्यंत. अँड हिअर देन दी रिमेनिंग 2 फ्लेम्स आर देअर. वन फ्लेम इज इंटरमिजिएट फ्लेम फिदर अँड ऍट दी एंड द सिंपल फ्लेम. ओके. आणि याचं जे टेम्परेचर आहे हे न्यूट्रल फ्लेमच्या टेम्परेचर पेक्षा कमीच असतं. आलं का लक्षात? तुम्ही बघितलंय व्हाईट कोन 2900 आहे,
म्हणल्यानंतर इथलं जे काही टेम्परेचर आहे ते 1000 डिग्री ते 900 डिग्रीच्या दरम्यान इंटरमिजिएट फ्लेम आणि उरलेल्या फ्लेमचं जे टेम्परेचर आहे ते टेम्परेचर आपल्याला कार्बोरायझिंग फ्लेम मध्ये दिसतं. इन द कार्बोरायझिंग फ्लेम acetylene is more than oxygen. Is it clear to everybody? Yes, sir. Yeah. And the third flame, सर न्यूट्रल neutral 50-50. न्यूट्रल फ्लेम मध्ये ऑक्सिजन जास्त आहे का मग? नाही 50-50 म्हणजे समजून घ्या ना हो. हा कळलं सर. So I have told on that time only. Okay. Next is oxidizing flame. Okay. In the oxidizing flame, obviously, amount of oxygen is more than the acetylene. म्हणजे कार्बोरायझिंग मध्ये acetylene जास्त आहे, ऑक्सिडायझिंग मध्ये ऑक्सिजन जास्त आहे. And such oxidizing flame is utilized for the non-ferrous alloy, ज्याच्यामध्ये फेरस नाही, ज्याच्यामध्ये लोखंड नाही, अशा पद्धतीचे धातू आणि मिश्र धातू यांचं वेल्डिंग करण्यासाठी हे वापरतात. स्पेशली कॉपर अँड झिंक मेटल और बेस अलॉय, म्हणजे पितळेच्या काही वस्तू असतील किंवा गाडीमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल स्टँड वगैरे गाडीचं, सायकलचा एखादा पार्ट वगैरे, ह्याच्यामध्ये ही जी काही गॅस वेल्डिंगची प्रोसेस आहे ती मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरली जाते. अँड हिअर इन द ऑक्सिडायझिंग फ्लेम acetylene combustion is going to be happen properly. ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त आहे, ऑक्सिजन ज्वलनाला मदत करतो, म्हणजे जेवढा काही ऍसिटिलीन येतोय जास्तीत जास्त ऍसिटिलीन कंबस्टन साठी वापरला जातो आणि त्यामुळे ऍसिटिलीन पूर्ण क्षमतेने जळतो. अँड दॅट्स वाय मोर हीट इज जनरेटेड in case of the oxidizing flame. And you can see here the white cone in the oxidizing flame is giving the temperature around 3300 degrees centigrade. Is it clear to everybody? Yes, sir. 3 flames are there. First one is Yes, the sir. neutral 50-50, carburizing acetylene more oxygen less, oxidizing oxygen more Oxygen acetylene more. less. Carburizing flame is utilized for the ferrous alloys welding purpose, and oxidizing flame is utilized for the non-ferrous alloy like copper and zinc. Okay, so I think I have taken 10 to 15 minutes more